Izvolite. Dobar dan, gospodine Soleviću. Dobar dan, kako ste? Jeste dobro? Izvolite, sedite. Čaj? Naravno. Ratluk dobar? Ubafe. Negotinski? Ma, molim vas, kako negotinski? To je kruševski, sa ružama i orasima. Uzmite, molim vas, poslužite se, poslužite. Dovoljno mi je, blagodar. Pa, kako život, gospodine Soleviću? Mislim, kako i u Velesu, jel se dobro živi, jel? Gospodine Banu Žika, ne se žive nikako. Golema siromaštija, katastrofa je, posebno ovo Veles. Znajte, luje to nemaat fajde od tutunot. Platite im se mali, mizerni, neredovni, osven za onije što se od državna služba se razbira. A, dobro, vi to generalno. Ja sam mislio onako konkretno kako ste vi, kako je vama, jel? Mislim... Jas? Pa kako da bidam? Sekoj den moram da se javujem v policija. Ponekogaš i po 2-3 pati dnevno. Nemam zaposluvanje. Od druga strana grncite i stomnite, padnavo cenite. Po spisanijata, znajete, slabo objavujem. A i kojak je objavam, honorarite negi dobivam ili docnat so meseci. Ete, taka je. Lošo, pološo ne može da bide. Jel mogu ja nekako da pomognem? Bije. Da? Vi je da mi pomognete mene. Na čovek so moja biografija i so moje uveduvanje. Dobro, koliko sam ja obavešten, gospodine Soleviću, vi ste 9 godina ranije radili u državnim banovinskim novinama Vardar, jel? Kao redaktor. Pa, evo ja hoću da vam pomognem i vi možete da se zaposlite ponovo kao redaktor. Ili čak u kulturnoj rubrici, zašto da ne? Znate, mi smo kao jedna mlada Banovina u stvari u jednoj ofanzivi, tako reći, da pronalazimo dobre, kreativne, pametne ljude, intelektualce, pisce, jel, pesnike poput vas i da im pomažemo. Ja vam nudim pomoć. Vi se šeguvate su mene. Sigurno znajete koji su mi što su. Ja vrlo dobro poznajem vaš dosije, gospodine Soleviću. Ja, iskreno da vam kažem, duboko poštujem vaše stvaralačke sposobnosti. Evo, ja sam spreman da ukoliko vi rešite da napišete novu zbirku na srpskom, da ja napišem predgovor. Ne. Pišu vam isključivo na makedonski jezik. Gospodine Banu, iako go zaplednija poslednji od primjerok od belite mugri, žarotna ta stihozbirka se ušte mi gori o srceto. Taka što, blagodaram za predgovor, što nema da se sluči nikogaš. Dobro, dobro. Kako vi želite, gospodine Soleviću, kako vi želite? Što se tiče ponude za Vardar, ona je otvorena, a to da vi morate svaki dan da se javljate u policiju, molim vas, zaboravite. Evo, ja vas oslobađam te obaveze. Nemate više obavezu da se javljate u policiju. Jel u redu? Ja sam star partijec. Sam bil na robija u Sremska Mitrovica. To go znajete, taka? Znam. Vrlo dobro znam, gospodine Soleviću, vaš dosije. Hvala vam lepa. Hvala. Vrlo dobro. Doviđenja.
Кочо! Кочо, ти ли си? Томчо. Кочо, што ти е? Ништо. Добро, мајко му, не сме се виделе со години, а ти не сакаш ни да ме поздравиш. Што се случува? Ајде да одиме некаде да поразговараме. Ти не знаеш, нели? Што треба да знам? Ме исклучија од партијата. Сега сум под бойкот. Што зборуваш, Коста, како е тоа можно? Можно е, Томчо, можно е. Кога прашав зошто, велат одлука на ЦК. Барам причина, велат расчисти си ти со Белград. Од друга страна, нашиве во Скопје и во Велес се прават дека не ме познаваат. Некои неискусни младинци што озбилно го сватиле бойкотот, ме исплукаа на улица. Немам работа. Барав помош од комитетот, сите вртат глава. А знаеш дека не сум сам. Имам и другарка. Како е се тоа можно, Коста? Ти си разбран човек, Томчо. Интелектуалец. Знаеш за сукобот во книжевната левица. Од мене бараа да го нападнам Крлеша. Како можам да го направам тоа? Заради тој човек јас сум освестен, заради тој човек јас пишувам. Попрво би го нападнал брат ми отколку Крлеша. Мислам дека е заради тоа. А под Страшово, Велес и Боби како инструктор, за мене нема иднина. Знаеш колкави се разликите меѓу нас. Пишуваш ли нешто во последно време? Морам да се јавувам во полиција секој ден. Правам грнци за леп. Немам време да пишувам. Види, Коста, ова со ЦК мораш да го решиш. Оди веднаш во Белград. Побарај го таму Иво Рибар. Тој е сериозен човек. Ке се распраша за се и ке ти ја каже вистината. А јас ке разговарам овде со нашиве во Скопје и ке видам што може да се направи да се тргне бойкотот. Како бе, Томчо? Како пиздам у материна, како? Немам пари за лепа да одам во Белград. Што е со тебе, Коста? Па, ти никогаш во животот не си кажал грд збор, никогаш не си опцул. Не ја бидува таа. Си ке се среди. Побарај го Иво Рибар. А јас ке разговарам со овие нашиве во Скопје. Оди побрзо во Белград. Одам на станица. Кога ќе се вратам, ќе те побарам. Томчо, фала ти што не ме бойкотираш и што не ме исплука на улица. По скоро едномесечен бойкот, Томчо беше првиот комунист со кого можев човечки да разговарам. Не враќајќи се во Велес, директно заминав за Белград. Решив да избегам од сето ова и да одам за Москва. Но најпрво морав да се видам со Невена. Зар мора да одиш? Морам да пробам. А дали ќе отидам зависи од многу фактори.
Добро, што има во Москва, што нема во Белград. Има револуција. Нема крал. Има другари, нема предавници. Има предавања на македонски јазик. Башка Нено, знаеш што ми тече во крвта. Ама ме нема мене. Го нема Велес. Ги нема твоите браќа и сестри. Ги нема твојата поетска слава, работилницата на татко ти. Го нема Охрид. Гледаш, Кочо, во револуцијата нема многу работи. Морам да пробам да отидам во Русија. Ако не пробам, ќе се осеќам лошо. Цел свет е на нозе, а што правам јас? Пишувам и се јавувам во полиција секој ден. Кога сум во Велес, правам грнци и бардаци. Сакам да ја осетам револуцијата одблиску. Да видам каков воздух се дише на Црвениот плоштад. Какви филмови се снимаат под советска палка. Или ние ќе снимавме филм за Македонија. Добро. Пробај. Оди за Москва. Имаш пасош? Знае некој од партијата за ова? Партијата мене ме исклучи, Селе. Знаеш што се случува. Сите живи ме бойкотираат. Каква иднина имам во Велес или во Скопје? Затоа сакам да одам во Москва. Ако е се во ред, ќе те повикам и тебе. Тешко дека ќе можам да го напуштам нашиот црвен круг. Некои линии не смеат да се преминат. А и самиот знаеш колкав притисок имам за да те бойкотирам. И? Каква врска има тоа со нас? Што треба јас да направам? Да се фрлам во Вардар за да им докажам дека не сум уветил ништо на банот? Дека не сум се придружил на крлежините граѓански опортунисти? Кажи ми, Нено, дали ти познаваш некој поцрвен од мене во душата? Толку години се знаеме. Дали си се посомневала некогаш во мене? Да прекинеме тука, Кочо. Веќе ни самата не знам кој сум и што сум. Морам да одам во Москва. Па макар и со фалс пасош. А ти како сакаш? Ке те чекам. Во Москва не стигнав, бидејќи на граница ме фатија со лажен пасош. Режимот донесе одлука сите комунисти да бидат затворени во логори. Под изговор дека одиме на воена вежба, заедно со уште 40 сопартици бев спроведен во логор во Ивањица. По распуштањето на логорот, повторно се вратив дома. А врвот на партијата се уште се интересирал за мене. Какво е ово стање доле, Шарло? Колико имаш луѓе? 250. Ама работата се оправува. Реци ми, молим те, šta je sa onim pjesnikom? Kako mu biješ ime? Kočom, da, Kočom Racinom. Не го знам добро, ама знам дека е исклучен и диференциран. Зошто прашуваш без за A onako, znaš, silan je on pjesnik. A Boga mi jako popularan među ljudima. Šteta što je tako tvrdoglav. Да бидеш човек, да имаш топла крв. Да мислиш со глава и работиш со рака. И па да бидеш нешто мртво. През цел свој живот и ден и ноќ да се трудиш и мачиш и па да бидеш гладен и страден.
Čekaš nekoga, sine? Ne. Čekaj, jaz ki vidim ko je. Jer ovo dom Kosta Soljević? Što je pak сега? I na vojen sudlike me nosite. Vojska je, da. Ali nije vojni sud. Regrutovani ste zbog odbrane zemlje od fašističke pretnje. Hitler je na našim granicama. Idemo u rat, Kosta. Šta da radimo, Kosta? Nećemo pucati dok se dovoljno ne približe. A da se predamo kao svi ostali? Ja, Boga mi, neću. Оставете оръжията и с дигнати ръце излезте на пътя. Повтарям, оставете оръжията и с дигнати ръце излезте на пътя. Ало, свържете ме с господин Илиев, моля. Вода. Дайте ми вода. Ало? Добър ден, господин Илиев. Аз съм агент Бикчев. Да. Много ви моля и Костя Солев да бъде интерниран без съдене. Не е признал нищо, но
Вода. Според мен, заради неговата интелигенция и слава, ще е много прикладно да бъде интерниран в Корница. Дайте ми вода. Да. Да, Неврокопско. Да, там ще бъде под голям контрол. Естествено, господин Илиев. Всичко, що е комунистическо, ще се раздели. Да, господин Илиев. Аз лично гарантирам, че трябва да се интернира точно там. Да. Благодаря ви. Приятен ден и на вас. Какво искаш? Вода. Водичка ти се пие. Хайде, признай. Кажи да. И ще ти дам водичка. Цяло братенце с вода ще ти дам. Нямам що да признам. Ве молам, дайте ми вода. Не съм се напил 3 дена. Добре. Тогава нека аз да ти кажа какво да признаеш. Първо, признай, че си правил бюлетината за партията. Че нахъсваш народа срещу царя и царщината. Второ, че си руски агитатор, комуняр и антинароден елемент. Хайде бе, Солев. Признай си. Кажи да и ще ти дам много вода. Сека ти нощта църна. Се ръти карпа в мрак. Явете и на... Явете и на майка ми, Мария. На кой да се явим? На майка ти? Ей, добиче, заради теб не взех му напреждението, бе. Ей, разбираш ли, бе, майка ти, мръсна шеба, бе! Да се явим на майка ти, а? Свадим на майка ти, копеленце!